इत्थे नाल दी नाल सच्चे पातशाह ये भी दसदे ने संगत दे विच आके मिलदा की। दो चीज़ां महाराज जी दसदे ने। पहली गल है वड भागी हर संगत पाई। जदों मनुख दे कर्म नाम जप जप के जां कोई पिछली प्रालब्ध होए वो जदों महान हो जाती है, वड्डी हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाते हैं चंगे कर्म, उदों फिर मनुख का मन धार्मिक कार्यां में लगता है। जिन्ने भी धार्मिक कारज ने, किसी नूं दान देना, किसी नूं प्रशादा छका देना, और अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म ने, मनुख का मन फिर उन्हां चीज़ों नूं करन दे विच लगना शुरू हो जाता है। कदों ये उस समय की गल है जदों मनुख के कर्म बलवान हो, फिर मनुख का मन धार्मिक कार्यों के विच लगना शुरू हो। मनुख का मन, मनुखी मन परमेश्वर की बाणी सुनने नूं तैयार हो जाता है। फिर ये जदों गुरु की बाणी सुनता है मन, ये अंदर ये नहीं हुंदा भज्जो फटाफट, ये अंदर की भटकना मुकदी, सीधे रास्ते ते ये तुर पैंदे। फिर महाराज ये कहते हैं संगत विच आके फिर मिलता की है, यदि भी महाराज व्याख्या करते। पहली गल तो संगत विच आउंदा कौन है, दूसरी गल संगत दे विच आके मिलता की। ये दो चीज़ां ने। जदों मनुख दे श्रेष्ठ कर्म बलवान हो जाए, कर्म वड्डे हो जाए, चंगे कर्म कर करके, जिवें गुरुद्वारे असीं आउंदे आ, एक कर्म है। जे गुरुद्वारे आउण दे नाल नाल जिन्ने कदम रखिए, जे वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करिए, ये उन्ना सानूं ज़्यादा फायदा मिलता है। जे किसी वाहन ते आ रहे हैं, किसी साधन ते आउंदे आ, जिन्नी देर आए हैं तो जिन्नी देर जाना है, राम राम वाहिगुरू वाहिगुरू करते आइए, करते जाइए, उन्नी देर फिर वो ज़्यादा फायदा मिलेगा। फिर वह लाभ की होएगा, मनुख का मन संगत विच बैठना शुरू हो जाए, चंगी संगत। वैसे की होंदा है, चलो गुरबाणी विच तो ये शब्द नहीं, किसी कवि का लिखिया होया है, मन लोचै बुराइयां, मन चंगियाई नहीं लोचदा। दोवें चीज़ां मन विच ही हुंदियां ने, चंगियाई भी ते बुराई भी। कई बारी बुराई उठन लगती है, कोई संगत कीती होए, मन दे विचों विचार उठदा है, मना ना माड़ा कर्म ना कर, वो नाल दी नाल वो बुराई नूं रोक लैंदा। पर मन का सुभाव है ये बुराइयां इकट्ठियां करता है। मन लोचै बुराइयां, गुर शब्दी एहो मन होड़ी है। जे मन बुराई ना इकट्ठी करे, फिर की इकट्ठा करेगा, फिर चंगियाई इकट्ठी करेगा। महाराज जी की बाणी की अज जिहड़ी अगली पौड़ी है वो है ज्ञान घन। जिमें मनुख अमृतसर जाए, कई शहर पड़ाव के रूप में आउंदे,
ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਆਏਗਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਐਵੇਂ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ, ਅਪਾਨ ਵਾਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਅਗਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਪਾਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੋਂ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੇਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਵਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਹੇਸ਼ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
सानू सिर्फ एक कृष्ण जी बारे पता है, एक शिव जी बारे पता है, सिर्फ सानू इस तो वध नहीं पता। पर गुरबाणी कह रही है जेड़े मनुख नाम जपते ने, ज्ञान इकत्र करते हैं, उन्होंने कई शिव जियां का पता लग जाता, कई ब्रह्मा जी का पता लग जाता है, और कई कृष्ण जी ने इन्हों का पता लग जाता, किन्ने ही ने, अंत नहीं है। महाराज ने पहला भी कहा, कथना कथी ना आवे तो। परमेश्वर की कथना है जी, ਉਹਦੇ बारे लिखना तोड़ नहीं आएगी, लिखी चलो अंत नहीं, क्योंकि वो बेअंत है। पर मनुख थोड़िया जिहियां गल्लां ते रुक जाता है, मनुख का जिहड़ा मन है थोड़ी जी गल ते रुक गया, सिर्फ खाण ते पीण ते, इस तो बाहर कदे सोचिया ही नहीं। बाणी कहती है सोचण की लोड़ नहीं, सिर्फ नाम जपण की लोड़ है, सोच अपने आप ही अंदर आ जाएगी। जिवें किसी मनुख नूं बुखार होया होए, उन्होंने ये कहने की लोड़ है बुखार ठीक हो जा, बुखार ठीक हो नहीं, सिर्फ उन्होंने गोली खाने की जरूरत है, टैबलेट लैन की जरूरत है, बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। उन्होंने बुखार नूं कहने की लोड़ नहीं, ठीक अपने आप ठीक हो जाए। इस तरीके दे नाल मनुख धर्म के राह ते नाम जपे, उन्होंने कहने की लोड़ नहीं, ज्ञान हो जा, ज्ञान अपने आप ही हो जाए। ताई करके धार्मिक मनुख अक्सर ये कहते हैं, जे बच्चों जेडे आपां ते हुण हैगे ही वड्डी उम्र च हैगे हैं, जेडे बच्चे ने, जे बच्चा शुरू तो नाम जपना शुरू करे, शुरू तो 2-3 साल की उम्र तो नाम जपाना, वाहिगुरु जपाना शुरू कर दो, परमात्मा तो धन है कहना शुरू कर दे, ओदी बुद्धि दूजिया नालों ज़्यादा होए। ये याद रखो, उस बच्चे की बुद्धि दूजे बच्चों नालों ज़्यादा होए। आपां ते अज कह रहे हैं दूरबीना दे नाल लोग वेखते हैं सूरज किन्नी दूर है, चंद्रमा किन्नी दूर है। भगतां ने अपने अंदरों ही दस दिता, मेरे अंदर 72 नाड़ियां ने, ये किवें दस पाए? साधन, मन की कंसनट्रेशन है। बस नाम जपद्या जपद्या मन एक केंद्र ते आ जाता है। जदों ते किसी मनुख का केंद्र नहीं जिंदगी वो किते नहीं अपड़ेगा। याद रखना, जिस मनुख का सेंटर पॉइंट नहीं, मैं जिंदगी पहुँचना कित्थे है, जिन्हें यही नहीं सोचा उन्हें अपड़ना किते किते भी। जेड़े मनुख प्रभु का नाम जपते हैं वो जिंदगी के अंदर अपना लक्ष्य बना लेंगे ने, मेरा लक्ष्य परमात्मा। फिर जेड़े परमात्मा नूं मिलन तुरदे ने, बाणी कहती है हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। साडे अंदर सवाल आएगा भी जिन्हां ने वेद रचे, एक माड़ी जी गल आप ध्यान नाल सुनना, जिन्हां ने वेद रचे ने वो वेद किवें रचे गए? तो आप इवें कहिए, एक बच्चा पढ़ रहा है भी जेड़ी खोज आइंस्टीन ने की है रदर, वो किवें कर पाया? उसका मन एडा विशाल किवें हो गया? बाणी इसदा उत्तर दिंदी है। गुरबाणी की कहती है कि जेड़े वेद ने वो ये नहीं, वेद का मतलब है ज्ञान, ये नहीं जिन्हों ने ज्ञान रचिया सिर्फ उन्होंने ही है। नहीं, जेड़ा मनुख अज भी नाम जपे उन्होंने अज भी ज्ञान उन्ना ही हो जाएगा जिन्ना वेदां में लिखिया। मैं फिर बेनती करा, जिन्ना ज्ञान वेदां दे विच लिखिया होया है इन्ना ज्ञान मनुख नूं अज भी हो सकता है। किवें? सुखमणी साहिब दे विच एक शब्द है, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग
वेद। वेद किवें पैदा होए? ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 4 ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ 4 ਪਦਾਰਥ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥ 4 ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਦਾਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਇਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਗੋਲੀਆਂ 2 ਨੇ ਕਿ 4 ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣ ਤੋਂ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਦਾਨ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? 100 ਦੇ ਦੇਵਾਂ 1000 ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਿਆਣ। ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਸਾ ਗੁਣਾ, ਦੋ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ। ਜੇ 2 ਪੱਖੇ ਚੜਾਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਐਸਾ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 2 ਪੱਖੇ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਨਾਮ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਾਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਐਵੇਂ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਸੁਦੇਵ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੀ। ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਪਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂ। ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਅਨੇਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜੀਭ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਧਰੀਏ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਚੱਲੋ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਜੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਭਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਸ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
इस करके ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਨੇ 5 ਖੰਡ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਈ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋਟ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੂਰਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਰਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਮਹੇਸ਼ ਅਰ ਕਬਿਲਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਭਾਵ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਧਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਚੰਦਰਮੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਕਈ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਟੀਫਨ ਹੌਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਕਈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲ ਮੈਂ ਹੋਤੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਥ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼। ਹਜੇ ਤਾਈਂ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ।
ਆਪਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ 84 ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ 84 ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 84 ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾਂ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਮਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 16,000 ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਤੀ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਤੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੁਰਵਾਸਾ ਜੀ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੌਣ ਹੀ ਛਕਦੇ। ਉਹ ਗਏ, ਜਮਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਮਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਚਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਰਤਨ ਆ, 14 ਰਤਨ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 14 ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਤਨ ਕਿੰਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜ ਸੇਤਕ। ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇਰ ਨਾਲ, ਉਤਪੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਉਤਪੁਜ। ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਤਜ। ਜਿਹੜੇ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੰਨੇ ਸੂਰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲਾਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਭ, ਲਾਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਭ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ ਉਨੇ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਵੇਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ